فأرسل إليهم أشرف خلقه وجمع به رحمة صلى الله عليه لعل قراءته الأزلية بخلقها العبد المفروض فهذا به
Sinten panjenengan iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdal qa'il fi kitabil mubin fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahu alazim. Ini kalau lempeng kelihatan rapi, indah. Soalnya ada garisnya, tiga di sini. Ini juga yang hadroh, masih contoh. Yang malam muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Benar itu itunya buat kakak kamis bocah. Ada lagi. Kalau baris rapi, Bawahnya goyang deh. insyaallah. Nawaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal ifadah wal istifada wa naf'al intifa wa tadabur wa tadghirana wa lakum bi barakati sayyidina Muhammad ببركة جاه سيدنا محمد ببركة شفاعة سيدنا محمد ببركة حق سيدنا محمد ببركة حق سيدنا محمد ببركة شفاعة سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد ولسادتنا الأطهر نبي بكر وعمر عثمان وعلي وزوجه الطاهر وسلامة الكبرى وعائشة رضا وفاطمة الزهراء وبنهما حسنين سيد الحسن والسيد الحسين وذرية جميع صحابة سيدنا أملاك سيدنا أحمد سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن محمد سيدنا أكرم سيدنا معاذ بن جبل سيدنا سالم بن فارس سيدنا زيد بن ثابت لحسن بن ثابت جميع الشهداء من أهل بدر وأنصار وأخينا الله نصر بكرامتهم وإخوان الأنبياء والمرسلين خصوصا أنبياء الله آدم وزوجه السيدة حواء نبي الله خضر عليه السلام وجميع أرواح التابعين والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين وجميع الرشد الصالحين وعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والقرى المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الدنيا أجمعين خصوصا القدس رباني سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقدي والشيخ إمام أحمد البدوي وسيد الحبيب مربي سبارك والولي والحبيب مربي نمدر عمطاس والحبيب المحدث وإلى رحمة المتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم وإمام البخاري وإمام مسلم بالمحارم من السويد والشيخ إمام أحمد الصابع المالكي والشيخ إمام نويش مربي الشيخ إمام رضي الحيثم والشيخ إمام رضي العقرمي وسيد سمع المدني وصاحب طريقة الفطرية الشيخ سيد أحمد بن زيد الإدريسي محمد الله بهم وبأرهم في الدار وجميع مشايخنا من سلسلة أهل السنة والجماعة ونخص الشيخ إمام مرة العقرمي والشيخ إمام مسلم الماطردي والشيخ إمام أبو عبد الله الباهلي والشيخ إمام الباقلاني والشيخ إمام المالك الجبلي والشيخ إمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الكريم الصالحاني والشيخ إمام محمد بن رافع وخرج الرازي والشيخ إمام محمود العبدي والشيخ الصلصي والشيخ إمام ابراهيم البيدي والشيخ الدسوقي والشيخ السيد أحمد بن طاهر والشيخ محمود الكرماسي وحضرة الشيخ المشاري وحضرة الشيخ الهار وحضرة الشيخ محمد عباس وجميع أولياء الله ورسول الله وعلماء الله ونخص الرابطة الذين بلغوا في بلدتنا إندونيسيا شيخ مولانا مالك إبراهيم سنن أمير بن سنن قريش سنن بن سنن ولا سنن بن كل سنن بن جديرة القضاء ومولانا المغربي ومن الإسلام وجميع مشايخنا في الدين والذكر والتوحيد والطريقة ونخص جميع مشايخنا من سلسلة التقليد العلم من سيدنا ابن جلال المحلي وسيدنا جلال سيدي وسيدنا سيد يوسف أرمين وسؤال سيدي سيدنا الأعرابي والشيخ بيدير بن علي الشيخ والريثي والشيخ محمد بن محمد البدري والشيخ شمس محمد بن الحرمي والشيخ محمد الله بن دجاج التاطري والشيخ عثمان بن حسن الدكتي وسيدنا سيد أحمد بن دهلان وسيدنا سيد عبد الصدق وسيدنا سيد عباس بن عبد العزيز المالكي والشيخ المحدث وسيدنا سيد عباس بن عبد المالكي والشيخ Pasir.
وبركاته وبركاته وفي كرامة في الدين والدنيا والآخرة وجميع من طريقة سيد الملائكة جبريل عليه السلام وطريقة سيدنا سيد الأول والخلق والموت سيدنا محمد وسيدنا علي بن طالب دار الرواجه وطريقة سيدنا الإمام حسن بن علي وطريقة سيدنا الإمام حسين بن علي وطريقة سيدنا الإمام محمد بن علي الخدري وشهد عزيز الشيخ محمد شمس الشرف الدين شيخ الدين وشيخ ولي الدين وسيد شرف الدين وشيخ شهد الرحيم شهد الفتى شيخ محمد برد شيخ شمس الدين شهد الخطيب السامع شهد الكريم البندري شيخ أسرار البندري شيخ برمونيا مدرنا وشهد الأمين الوليد والشيخ عبد الرحمن القادر نفعنا الله به وفعلهم في ذلك وسيد أبو بكر وسيد سدود لكن سيد سيد عبد الرحمن بن قاسم وسيد ربي وسيد فاروق وسيد سام وسيد guru semua سيد سدود وسيد إمام وسيد توصيف والشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الحمد السيد الحبيب وسيد الحبيب عثمان بن سفي يحيى سيد الحبيب مرشدنا مولانا محمد بن علي بن ناصر بن اياب ومرشد السيد عبد الملك بن الاس بن اياب ومرشدنا الشيخ يعني مسلم الشيخ عبد الرحمن قال نفعنا الله بهم وفي علمه وصرف الدين والدنيا والاخره وصالح وصالح وتلامذتهم والمستسلمين عليهم والاخذ منهم ووالدينا ووالدين جميع ابائنا وامهاتنا وشورنا وقرابتنا ونخص bersama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita orang tua kita almarhum bapak ibu kakek nenek kita yang telah tiada sama-sama kita sebutkan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya hentikan azabnya diterangi kuburnya diberikan tempat di jannatin na'im di surga yang penuh kebahagiaan. ولجميع من عاصر الغيبة علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجمعيتنا ولقومنا ولأهلنا للمؤمنين والمسلمين berrahmah wal maghfirah wa Allah yang beri hawaijina mudah-mudahan mengabulkan segala hajat-hajat kita, mengabulkan segala urusan kita, Allah berkahkan, lapangkan, limpahkan, mudahkan rezeki-rezeki dan halal, Allah berikan kita badan sehat walafiat, zahiran wa batinan, disembuhkan dari segala penyakit yang terasa maupun tidak terasa, yang nampak maupun tidak nampak, Allah bersihkan, Allah hilangkan kita sehat yang manfaat, sehat dan selamat dunia akhirat, dan Allah hindarkan dari segala bala bencana musibah petaka, Allah hindarkan kita dari segala wabah penyakit akhir zaman, Allah berikan kepada kita takdir panjang umur dalam letak kepada istiqamah, dan Allah berikan kepada kita takdir terindah husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Selalu menyebut-nyebut dengan asmaul husna. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki
Tis'atan wa tis'ina isman 99 asma Man ahsaha siapa yang berusaha menghafalkannya dakhala jannah pastinya akan masuk surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adil, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mu'min, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Hamid, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqqib, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, harapan dan doa kita kepada Allah Ta'ala intinya kita berharap Allah selalu memberikan kita sehat walafiat dan mudah-mudahan dan keberkahan majlis ini Allah angkat yang sedang berkeluh kesah dengan kita sakitnya baik diri kita dengan badan kita lahir batin dan keluarga istri orang tua kita anak-anak kita Allah sehatkan Allah sembuhkan lahir batin amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali kepada kajian tak terjalakan terlebih dahulu pada di hadis masih di surah Luqman. Ini sudah pada ayat pertama. Mohon dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
Makiyatun. Makiyah ay nuzilat qabla diturunkan sebelum Nabi. Illa walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, kecuali ayat walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani wa madaniyatani, keduanya madaniyah. Madaniyah keduanya. Wahia arba'u wa salasuna, 34 ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Alif Lam Mim. Allah lah a'lamu, yang maha tahu. Isim tafsir tapi tidak dimaknai lebih. A'lamu, Allah lebih tahu. Berarti kalau dimaknai dengan lebih tahu, berarti ada yang tahu kan? Cuma yang lebih tahu Allah. Padahal faktanya ini ayat Alif Lam Mim itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Jadi Allah lah a'lamu. Kalau makna aslinya ditafsiri itu a'lamu, lebih tahu. Tapi kalau dimaknai begitu tentunya nanti berarti ada yang tahu, padahal tidak ada yang tahu menggunakan makna Alif Lam Mim. Allah lah a'lamu, yang maha tahu bimuradihi, dengan maksudnya, bihi, dengannya. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitab. Tilka itu. Tapi di sini dimanakan tilka kan ismu isyaratun bil ba'id, isim isyarat yang menunjukkan jauh. Dalika, ya, tilka itu. Nah, kalau yang dekat del qarib, isim isyarat qarib itu hada. Tapi di sini dimaknai ayat, artinya hadhil ayati, artinya ini ayat-ayat. Hadhil ayati, ini ayat-ayat. Kalau di dalam al-balagha dita'dhim sya'nihi, jadi dalam rangka membesarkan keberadaannya, sehingga tidak menggunakan, harusnya kan hadhil ayatul kitabil hakim, tapi dengan tilka, itu ayat yang dalam kitab, pakai itu karena menunjukkan kebesarannya ayat Al-Qur'an, keagungannya ayat Al-Qur'an. Al-Qur'ani artinya kitab Al-Qur'an. Al-Qur'ani artinya kitab Al-Qur'an. Al-Hakimi, yang memiliki pengetahuan. Al-Hakim yang memiliki pengetahuan. Biasanya kalau diartikan dalam terjemahan Al-Hakim yang bijaksana. Nah, ini tafsirnya dil hikmati, yang memiliki hikmat, yang memiliki hikmat. Bila tafsir Syafi'i, dia al-ilmu nafi. Hikmah itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu sangat urgent, sangat penting. Dan kalau di pesantren, ilmu manfaat plus berkah. Karena dalam keterbatasannya
di dalam ketidaktahuannya selalu membawa kebaikan. Beda kalau biarpun melangit atau melaut nyegoro, melangit tinggi, melaut itu berarti dalam. Tapi kalau tidak manfaat, ini bahaya. Kasa jaring seperti pohon yang tidak berbuah, seperti pohon yang tidak berbuah, atau seperti lilin penerang sekelilingnya, tapi membakar dirinya. Sadar nggak itu kalau orang ulang tahun pakai lilin, dia sedang bakar dirinya. Panjang umurnya, kebakar dirinya. Ini begitu lagunya. Ya. Maka diganti mabruk alfa mabruk, agar tidak kebakar. Simbol kan, lilin itu simbol kehidupan, tapi terbakar. Dan memang ahli kitab Yahudi Nasrani ya begitu karakter, sehingga dikecam oleh Allah. Kaburu maktan indo ta'atakulu ma'atakulu, kaburu wazan fa'ula ya. Sangatlah besar maktan kemurkaan Allah, al-ithman atau dosanya di hadapan Allah. Kaburu maktan indo ta'atakulu ma'atakulu, kabur maktan indallahi antakulu malah mengucapkan tapi tidak melakukan. Jangan jadi lilin ya, masuk dengan obor ya. Cuma obor ini dampaknya di hidung lumayan juga, orang bawa obor. Kan kita masa anak-anak kan itu paling senang mainan obor ya. Abu tempel itu kalau seperti lumayan, kalau di ruangan ya kita hidungnya kalau ke pagi sudah kayak kosong aja ya, banyak hitam-hitamnya. Ya semua berisiko lah. Dan kita sedang membahas al-hikmah, kimia hikmah. Nah kemarin yang saya sampaikan, yu'til hikmata man yasha. Allah itu berkuasa memberikan hikmah, ilmu yang manfaat kepada siapa saja kehendak. Yu'til hikmata man yasha. Nama yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh benar-benar dia tidak diberikan kebaikan yang banyak. Kan ilmu itu wasilah, ilmu itu perantara, bukan ilmu itu tujuan. Ini perantara dalam rangka untuk satu memperbaiki ibadah kita, untuk diamalkan. Kemudian ujungnya adalah agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu perantara, bukan tujuan. Makanya man ta'allama ilma liya bihi sufaha lika bil juhala lika bil ulama yusrifa bihi wujuhan nas atqalahu nar. Siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk memamerkan keilmuannya di hadapan orang-orang jahil, atau dalam rangka menandingi alika bil ulama, untuk menandingi para ulama, ngajak debat, siap-siap untuk ngadu, serupa wujuhan nas, atau dalam rangka untuk mencari perhatian dari banyak orang, biar dikatain alim, dikatain ajeman, atau ustaz, kiai, atqalahullahu nar, Allah masukkan dia ke neraka. Nauzubillah min. Kalau dari pahala kan tidak ada kemuliaan pahala melebihi kemuliaan orang berjalan menuju majelis ilmu. Malaikat turun, malaikat rahmat mengibaskan sayapnya. Tidak ada tuannya kalau dari sisi pahala. Tapi kan kita harus mendandani juga. Dengan ilmu kita jadi lurus. Bengkok, tujuan ini jadi bengkok, tujuan ini jadi bengkok. Ya yang anaknya mondok di tempat ini, bapaknya ngaji pada saudara, harusnya nggak ngaji, tapi karena kesayang sama anak, jadi ikut ngaji. Kan berarti biayanya bukan.
Ya nggak apa-apa, itu udah baik. Nanti kan dengan ilmu kita benerin. Kan awalnya keliru salah dulu. Makanya kan kita nggak pernah berhenti. Nawaina ta'allum, wa ta'lim, wa ifadah, wa istifadah, wa nafalilah. Jadi niat pikir, niat mengambil manfaat masalah, niat untuk dekat kepada Allah, niat itu tujuan. Jadi terus memperbaharui niat. Bengkok lagi kita lurusin, bengkok lagi kita lurusin. Segitunya ilmu, tidak ada hal yang rusak bandingkan orang yang pergi keluar dalam rangka berjihad. Dalam rangka tadi itu. Makanya disebut al-mujahidin fisabilillah, para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai kemudian disebutkan radhatun min riyadil jannah. Idza maratum bi riyadil jannah, idza maratum, jika kalian jalan melewati taman surga, maka mampirlah. Wa ta'awud, mampirlah kalian. Asal bertanya, apa itu taman dari taman surga? Dia majelis zikir, yaitu majelis zikir atau majelis ilmu. Makanya di samping Allah berikan pahala yang besar, orang ke majelis ilmu, kalau yang normal, mohon maaf yang normal, pasti gila. Bapak-bapak normal kan? Waras nggak? Waras. Itu pasti gila. Kenapa? Karena berada di taman surga. Dan orang-orang yang sudah ke taman surga itu santai-santai. Kenapa? Udah mati dari malam, mati ke taman surga. Makanya selalu senang terus kan santri. Duduk ya. Takutnya apa ini? Jawabnya enggak. Makanya kan apa ini? Ada sumpah. Santriwan sisi, insya Allah. Santriwan sisi. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Santriwan sisi. Puasalah, kalian pasti akan sehat. Yang pertama, santriwan ala sisi, insya Allah selalu paham. Karena ngaji terus kan, ya enggak? Ngaji lagi kita masuk kan, ngaji lagi terus. Alhamdulillah. Kalau sampai jawab nggak bahagia, berarti nggak waras nih ya. Bahagia nggak jadi santri? Berarti normal gitu ya. Kalau ada yang buta kayak gitu lah, nggak normal itu ya. Berdiri dulu ya. Nah, sedemikian besarnya orang ngaji, menuntut ilmu, pahalanya, kemuliaannya, sampai kemudian Nabi bisa menjamin berada di taman surga. Tapi hati-hati dengan niat yang baik. Maksudnya bahwa ilmu itu sarana. Tujuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu untuk taat, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan badani, ya, merawat diri, menjaga diri, itu sehingga betapa pentingnya al-hikmah, al-hakim, bil hikmati ini yang dimaknai adalah al-ilmun nafi, ia ilmu yang manfaat. Makanya Allah mengancamkan min ilmin la yanfa', ya Allah berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Satu lagi, untuk menambah kebaikan adalah ilmu yang berkah. Dengan segala keterbatasan, ada saja Allah nanti memasangkan kita dengan kemanfaatan ilmunya, dengan kurang ilmu, ada saja Allah tak kurang cara menjadikan santri, menjadikan orang yang ngaji di masyarakatnya selalu memberikan manfaat. Asal dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Gak kurang cara kok, selalu ada selahnya. Hidup selalu hidup, nggak ada matinya. Makanya mudah-mudahan kalian jadi santri itu kelak nanti ya, tidak ada matinya, selalu bisa saja ada celahnya untuk menjadi orang yang manfaat. Jadi pejabat-pejabat yang manfaat, jadi wali kota yang manfaat, jadi ilmunya, jadi pengusaha yang manfaat. Kan
kita nggak bisa menentukan. Orang yang menuntut ilmu itu mesti jadi kita berusaha dengan segala daya upayanya untuk yang terbaik dengan segala keterbatasannya agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Tapi ketemunya nanti Allah yang menentukan. Nah, kalau kosongna maka insyaallah kamilah yang membagi menentukan bagian daripada kehidupan masa depannya. Orang tua sendiri tidak bisa menentukan masa depannya. Baik, kita kembali jadi hikmah itu ya, zil hikmati, jadi ilmu yang manfaat. Wal idhofatu adapun mudhofnya bimakna min dengan makna min. Huwa, nah ini ditakdiru huwa, dipasang huwa karena nanti ujungnya warahmatun. Huwa adapun itu Al-Quran hudan sebagai petunjuk, warahmatun saya baca rafah ya, warahmatun dan sebagai rahmat. Boleh baca rahmatan, nanti keterangannya setelah ilmu sini. Tapi yang am, yang umum itu rahmatan. Kedudukan sudah hal. Kalau huda wa rahmatun takdiru huwa artinya adalah huwa ini sebagai mubtada, kabarnya huda wa rahmatun. Bir rafi dibaca rafa wa rahmatun. Lil muhsinina kepada orang-orang yang baik, lil muhsinina kepada orang-orang yang baik. Hati-hati ya sama orang baik, kita jangan sampai menyakiti. Karena jatah senapan yang mematikan. Karena bambu dipegang sama al-muhsinin, sama orang-orang baik. Makanya konon katanya yang paling ditakuti oleh Belanda dan Jepang adalah munculnya orang-orang baik, yang jujur, ya, yang bersih. Karena sekalinya, gak usah pakai ngamuk lah, sekalinya gerak itu membahayakan. Sejauh itu penelitian bukan hanya kekuatan persenjataan, kekuatan pasukan, tapi sejauh itu detil-detilnya untuk menghadapi bala tentara penjajah Belanda maupun Jepang kepada kekuatan pasukan seperti Hizbullah. Itu segitunya detil. Kalau bisa orang baik itu jangan gerak. Kenapa? Kalau orang baik itu Allah akan turunkan karomah. Innallaha qaribun lil muhsin, sungguhnya Allah itu dekat sama itu menyakiti bahaya. Berapa kali Allah menyebut al-muhsinin, kedekatannya Allah dengan orang-orang al-muhsin, orang-orang yang baik. Ya, baik dalam arti sebagai manusia. Manusia itu dengan segala keterbatasan ada kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Intinya pokoknya hati-hati. Dan kemuliaannya orang baik adalah ketika disakiti, ketika dijahili, ketika diganggu, dia semakin menjulang, semakin terang. Makanya banyak orang yang top bukan karena kecerdasannya, tapi karena dia itu bisa menerima dengan berbagai macam hal dalam hidup ini. Ketika menghadapi gangguan, halangan, Allah angkat derajatnya. Jadi hidup itu tidak serta-merta kemudian bekalnya mesti cerdas, pintar, mesti tidak harus itu. Ada orang kelihatan ya seperti orang lain berilmu, tapi kok dia punya pangkat, punya derajat. Ya, kita nggak tahu kan perihnya dia, linangan air matanya dia, tetesannya dia. Dia cuma tidak meneteskan darah saja, tapi linangan air matanya ketika menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Wa fi qiraatil amati, dan di dalam bacaan yang umum
Bin nasbi dibaca nasab. Halan kedudukan sebagai hal. Halan sebagai hal. Minal ayati dari lafal ayati. Halnya ayat, hal dari lafal ayat. Al-amil adapun amilnya fiha dalam hal ma apa-apa fi tilka di dalam lafal tilka. Dalam lafal tilka. Mim makna isyarati dari makna isim isyarat. Dari makna isim isyarat. Nah ini kaika annahu artinya seakan-akan oleh Allah kalau berfirman usyiru ila tilkal ayati halikauniha hudan wa rahmah. Jadi waktunya seakan-akan Allah berfirman, diriku memberikan isyarat menunjuk kepada itu ayat Al-Quran adalah halikauniha, keberadaannya ayat hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan dan sebagai rahmat. Jadi keadaannya, keberadaannya Quran ayatnya sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil muhsinin, untuk orang-orang baik. Ya ada hudal muttaqin sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ada juga hudal linnas untuk petunjuk daripada umat manusia. Kalau untuk orang bertakwa, orang baik itu bisa diamalkan, Quran itu diamalkan. Maksudnya itu sebagai ilmu yang manfaat, mendatangkan keberkahan karena diamalkan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau untuk manusia kan lintas kepercayaan. Ada manusia beriman, ada manusia bertakwa, itu yang pasti bisa mengambil ayatnya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, keberkahan, kemanfaatan karena diamalkan. Tapi ada manusia yang tidak beriman. Karena Al-Quran sebagai petunjuk juga, hudal linnas, petunjuk dalam pengetahuan. Ya. Jadi petunjuk dalam pengetahuan, bentuknya sains dalam bentuk pengetahuan itu Quran bisa diambil oleh mereka orang-orang sekalipun yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, diperjelas alladzina yaitu orang-orang yang baiknya. Alladzina itu orang-orang yuqimuna yang mereka mendirikan as-sholata. Mereka mendirikan as-sholata, sholat. Jika kata yuqimuna aqimus sholat berarti dengan berjamaah, aidil jamaah dengan berjamaah. Jadi kalau menjalankan sholat kalimatnya itu tidak dengan jamaah, tapi kalau mendirikan, karena kalau mendirikan itu berarti ada fondasinya, ada tiang pancangnya, ada berkeruknya, ada ventilasinya, ada macam-macamnya. Jadi makanya kemudian mendirikan. Sehingga saya berpikir bapak-bapak yang hadir ini adalah insyaallah orang-orang yang ahli sholat jamaah ya. Artinya 5 waktunya di masjid semua. Coba rasakanlah ya, rasakan nggak usah 41 hari sholat jamaah terus, ya bapak-bapak. Sholat jamaah terus, rasakan. Nanti kalau kemudian keyakinan aku yakin akan beda jauh banget rasa dari rasa. Kerjaannya, rumah tangganya. Nanti tambah lagi coba. Udah lama-lama setahun aja, setahun. Ya, gak tinggal sholat jamaah. Kalau kemudian ada hujan besar, ada halangan,
Di rumah bisa sama istri, bisa dengan sama anak. Pokoknya jangan tinggalkan. Apalagi kalau di masjid, jangan tinggalkan sampai setahun. Nanti terasa perubahannya. Apalagi sampai 3 tahun. Apalagi sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Kira-kira siapa nih? Biar kalau masalah. Ya tujuannya ngaji ini kan ilmu itu sarana. Ya, tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah, mendekatkan kepada Allah. Ini kan cuma sarana aja. Ya, ilmu itu bukan tujuan. Nah, sekarang dapat ilmu. Tidak tinggal sholat jamaah. Sekalipun dalam versi kita tidak syar'i, sunnah muakkadah, sunnah yang dekat itu. Dalam versi saudara-saudara kita ada yang ini fardu ain, itu wajib ya. Luar biasa. Jadi kalau nggak sholat jamaah dosa. Paling dia sudah sholat, kan gara-gara nggak sholat jamaah dihukumi dosa. Karena wajib kan dia meninggalkan wajib. Nah kita pada posisi yang mengatakan sunnah muakkadah. Siap ya Pak ya semuanya? Siap semuanya? Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan, mudah-mudahan kita sholat berjamaah terus. Ini guru-guru semua ya, siap ya. Apalagi yang di tangganya masjid. Tangga masjid itu 40 rumah samping kanan kiri. Jadi tangganya masjid. Jadi hitung ke tangga itu hitungan dalam kita dalil ini itu 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke belakang. Itu namanya tangga. Berarti kalau tangganya masjid, rumah 40 dari sini kanan kiri, itu tangganya masjid. Tangganya masjid harusnya pokoknya harus di masjid. Kalau nggak di masjid ya nggak apa-apa lah namanya orang ada masjid dibangun. Siap semuanya? Ayo kompak jawabnya. Siap sholat jamaah terus setiap hari? Siap. Ada yang senyum-senyum. Ya benar pasti senyum. Bismillah ya. Atau pas kerja di pabrik, di kantor, di jalan mampir lah. Coba ya rasakan. Kalau bisa nanti kita komunikasinya. Agak bisa datang ya. WA dia sudah merasakan, ini merasakan. Bukan apa-apa, bukan dari guru kita. Memang kalau saya punya guru yang bangun itu mewajibkan 3. Syarat saya 3. Kalau sampai 5, sholat jamaah 5 kali, sampai mencapai minolian bisa jadi wali itu. Kalau sampai ke 3 jamaah sampai 5 waktu, karena saking intensnya taklimnya. Jadi kesibukan taklim lebih dominan sehingga memaklumi di dalam 2 waktu zuhur dan asar itu tidak berjamaah. Tapi ketika saya di Al-Hawi, Habibul Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, 5 waktu itu diwajibkan. Dan begitu rasakan coba kan rasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana perubahan baik maksudnya dari mana-mana, mulai dari ekonomi, dari makanan, dari macam. Rasakan saja. Jadi kita kan masih santri di rumah, tapi benar-benar merasakan betul. Tidak ada garansinya. Jadi bukan saya maunya saya sendiri biar kayak gini ya, karena saya bersandar kepada guru-guru saya. Jadi kita mengambil yang 5 waktu Habibul Qadir Muhammad bin Ahmad. Sehingga santri Al-Aziz itu kan wah habis-habisan kok kalau sampai tinggal. Yang santri mungkin, yang kalong ya nggak tahu dah ya usahanya. Kalau dulu sama asal kan kita nggak tahu. Yang santri mungkin ini kalau sudah ya harus berapa karena nanti merasakan bukan siapa-siapa. Saya tanya lagi ya, siap semuanya? Ayo kita amalkan. Yang nggak ada kesulitan berdoa kepada Allah. Allah yang punya kuasa memudahkan kita untuk tidak tinggal sampai Allah. Beri kemampuan ya Allah dengan dia taufiknya. Beri kemampuan ya Allah. Begitu caranya. Jangan kemudian kita ngotot tapi nggak sadar berdoa kepada Allah. Bayanun sebagai penjelas lil muhsinin, bayan lil muhsinin sebagai penjelas untuk lafal lil muhsinin. Jadi orang baik itu pertama dia
pasti sholat, ya. Paham? Orang baik itu jelas dari Allah. Alladzina yuqimunas pasti, dan sholatnya pasti. Kalau nggak zakat berarti kurang. Sudah baik bukan jelek, tapi masih baik, tapi kurang baik. Orang baik itu berarti pasti, dan sholatnya pasti. Yang kedua, wa yu'tunaz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Dia berdoa juga, ya Allah beri kemampuan saya bisa berzakat. Ya Allah perbanyak zakat saya. Nanti seiring dengan zakatnya banyak, kan berarti asetnya nambah, ya enggak? Aset yang produktif, ya. Aset yang, kan aset ada aset yang pasif, ada aset yang aktif, ya. Maka income itu ada income yang aktif. Dia nggak kerja tapi menghasilkan. Dia nggak kerja ngapain di rumah tapi muter aja gitu ya. Ada. Mudah-mudahan kita begitu semuanya. Amin ya. Dia berdoa, Allah yang punya kekayaan. Apa-apa jangan nggak berdoa. Urusan begini dia berdoa, urusan ibadah, urusan ekonomi itu jangan merasa dirinya mampu, pintar, cerdas, kemudian kita ngotot dengan kemampuannya kita. Jangan. Doa. Kalau saya misalnya memang sudah dari mulai kelas 4 itu mengenal doa sampai saya mengerjakan soal semester itu doa yang lain sudah pada mulai doa Bismillahirrahmanirrahim gitu doa kami sampai guru itu kamu gimana susun soal kami sampai begitu kami bisa demi Allah ya saya dari mulai kelas 4 itu ya Allah mudah-mudahan saya lancar padahal nilainya nggak seberapa kalau matematika gitu ya, matematika fisika. Tapi ada saya juga bisa 9,9. Ada paling sedikit itu 9. SKI sejarah kebudayaan Islam, bahasa Indonesia gitu ya. Pokoknya yang non eksak ya. Saya terus terang aja, nggak ada yang milihnya. Karena doa kali ini. Dan saya belajarnya itu, saya terus terang aja malas. Belajarnya cuma sambil tidur begini. Tidur nanti ingat baca pelajaran yang disampaikan dulu, baca paling sekali, bangun tidur nggak tahajud dulu, ingat pelajaran dulu. Ya cukup lumayan juga, artinya saya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu ya. Ya kalau di rapotnya habis sekarang ya terserah aja orang ibaratnya itu kenapa yang eksak nilainya jeblok kayak gini atau jungkir balik yang nilai-nilai yang itu bisa 9, paling sedikitnya 9 koma. Tapi sama guru bisa masih ingat banget. Saya itu mau ngasih kamu 10 sebenarnya, cuma nggak pantas. Gitu. Cuma nggak pantas karena ini pelajaran bahasa Indonesia, masa 10 kecuali pelajaran matematika, fisika itu bisa 10 karena rumus terus kan. Sehingga ya, bisa ingat aja. Artinya segitunya saya memulai doa. Dan saya tawasul itu dari kelas 4 SD tawasul namanya ya Allah mudah-mudahan dengan karomah berkahnya para wali Indonesia ulama terus sampai sampai kadang-kadang teman saya disitu tawasul sama itu ketika ngerjain soal apa urusannya sih soal ujian semester ya enggak dulu kalau mau menghadapi bala tentara mau apa mau tahlil pada saya kan begitu ya tapi enggak akhirnya saya terus terang merasakan ini yang keberkahannya Nah, saya umrah beberapa kali. Sampai saya sebelum umrah itu, ya Allah beri kekuatan kesehatan. Saya paling sedikit 17 kali di Hajar Aswad. Saya memang begitu loh, ya Allah saya. Memang Allah tidak mengabulkan gitu. Tapi kalau haji yang pertama saya 2005, saya pastikan saya menuju Hajar Aswad 17 kali. Kenapa bisa begitu? Doa asap dari sini ini ya Allah ada benda surga yang kalau dicium dia akan bersaksi nanti di akhirat. Jangankan mencium langsung kan di dalam Fatilah Asal kan mencium kisbah itu dia dapat Bismillah Allah Akbar. Itu aja
kelak nanti akan bersaksi. Dia akan bersaksi kelak nanti di padang mahsyar. Dia tidak akan pernah diam sebelum orang yang menciumnya, baik mencium secara langsung maupun ciuman jarak jauh dengan lambaian tangan, Bismillahirrahmanirrahim, itu sebelum si orang itu masuk surga. Namun maaf saya sampaikan demikian, tidak ada maksud apa-apa untuk berbagi. Saya pun berangkat dulu haji itu, beri kemudahan, beri kelancaran, kesehatan, kekuatan, terus saja begitu. Di sana doa lagi, doanya lagi. Doanya biar ini, biar ini. Sampai saya terus terang aja. Di Multazam, ya Allah saya ingin menikmati kendaraan yang mewah untuk dakwah ya Allah. Terus nih saya buka, ini bukan rahasia lagi ya. Namanya saya buka. Allah kabulkan. Artinya bahwa dunia akhirat sadarannya doa kepada Allah. Ya santri, santri, yang ngantuk doa ya Allah biasa nggak ngantuk ya Allah gitu. Nggak boleh lagi. Ya semalam punya alamat salam ini, bocah. Kamu doa ya Allah biasanya kalau lagi ngantuk itu. Apa sih? Bang Jarwo, ini Bang Jarwo namanya. Allah, binatang rasa kantuk. Orang di sini semangat sudah tidur. Ya sudahlah, santri kan macam-macam. Jadi hiburan saya itu ya bersama dengan santri, ya macam-macam ini. Termasuk ya hiburan tadi ya. Ingat-ingat doa apa? Biar Allah hilangkan rasa kantuk. Itu. Nah itu ketemu doa menghilangkan rasa kantuk itu latak kudu sinatun. Dulu kan ada yang kalau zaman dulu dari suruh puasa, malamnya nggak boleh tidur. Terus orang pikirkan apa? Kan paling berat. Ya. Manusia itu kelemahannya satu, ngantuk atau ingin tidur, lapar, ya enggak? Sesakti apapun manusianya pasti punya rasa ngantuk, betul nggak? Ada nggak yang nggak punya rasa ngantuk? Nggak ada. Jadi biarpun orang sakti madraguna tetap dia kalau kurang tidur pasti ngantuk. Yang kedua, kalau kurang makan pasti lapar. Makanya saya ingin nyari ilmu sakti yang sakti, maksudnya anti ngantuk sama anti lapar. Nah ketika saya dulu berpuasa mudik gitu ya, ini masih ingat isi kopi, apalagi isi kopi. Makanya saya dijajarkan ke santri-santri. Sonata kan jadi jadi merasa anti tembak asli. Nah itu kan nggak boleh tidur malam. Bingung gitu, gimana cara? Ngantuk banget. Ketemulah itu doa. Ya Allah, untuk sementara hindarkan rasa ngantuk saya, Allah. Hindarkan. Allah ijabah. Sambil baca la taquduhu. Kan itu artinya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. La taquduhu sinatun, la taquduhu sinatun. Ini apa ini? Bisa juga kan para yang ikat malam, security. Widahnya la taquduhu sinatun, la taquduhu sinatun. Loh, security jamaah ngantuk dia jaga malam. Tahu-tahu dia gitu. Harusnya kan itu namanya jaga keamanan kan nggak boleh tidur. Tapi kan manusia ya, manusia dengan segala kelemahan. Baik. Wa hum bil akhirati, dan mereka dengan akhirat. Mereka yuqinun, mereka yakin. Adapun mereka, adapun Humustani adapun hum yang kedua itu. Humustani adapun hum yang kedua. Taktidun sebagai penguat. Hum yang awal. Ulaika, mereka itulah ala hudan, mereka itulah ala hudan min rabbi, atas
petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka hum yaitu mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung, al-faizuna orang-orang yang menang atau sukses, al-faizun orang-orang yang sukses atau menang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bi muradihi bihi tilka ay hadhil ayatul kitab al-Qur'ani al-Hakimi bil hikmati wal idafatu bimakna min huwa hudan wa rahmatun birrafi lil muhsinina wa fi qira'atil amati bin nasbi ala minal ayati al-amilu fiha ma bitilka min makna al-isyarati alladzina yuqimuna as-salata bayanun lil muhsinin wa yu'tuna az-zakata. Jadi orang baik pasti sholat, orang baik pasti zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini kan humnya ada dua, hum yang pertama dan hum yang kedua. Humus tani ta'kidun. Jadi hum yang kedua sebagai penguat hum yang pertama. Hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika hum al-muflihun al-faizun. Amin ya rabbal alamin. Termasuk orang-orang yang beruntung ya. Dunia akhirat kita, anak cucu kita ditakdirkan dari anak-anak yang kelak nanti beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lahzatin wa nafasin adadama sinahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lahzatin wa nafasin adadama sinahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lahzatin wa sinahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lahzatin wa adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin wasi'ahu ilmullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru
في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء خمسة نؤتي بها الوفاء العظيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة خمسة نؤتي بها الوفاء العظيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة خمسة نؤتي بها الوفاء العظيمة المصطفى والمرتضى وابنهما hadis ke 368. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Innallaha sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah harrama keduanya kabarnya ini harrama keduanya mengharamkan keduanya Allah dan rasulnya bai'al khamri jual beli minuman keras wal maitati dan bangkai sekalipun binatang yang halal disembelih kalau mati sendiri atau mati karena tidak disembelih atau salah dalam menyembelih maka menjadi bangkai. Jadi orang Al-Kitab dulu orang kafir Mekah pernah begini, utamaan mana binatang yang dimatikan langsung oleh Allah dengan dimatikan oleh manusia lewat penyembelihan? Kurang ada. Utamaan ini orang kafir ya, orang kafir yang berpropaganda. Utamaan mana binatang sembelihan yang mati karena dimatiin sama Allah? Kalau mati sendiri kan berarti hakikatnya semua hakikatnya Allah langsung dimatiin sama Allah. Kenapa itu? Muhammad mengajarkan apa ini? Memilih binatang yang dimatikan lebih utamaan yang dimatiin sama Allah. Orang kafir segitunya ya, dalam menolak hukum Allah. Ibaratnya kan kalau mati sendiri dimatiin, kalau mati sembelih kan ibaratnya dimatiin sama orang. Kan utamaan udah dimatiin sama Allah. Itu orang kafir ya. Jangan seperti mereka. Wal khinziri dan jual beli babi. Khinzir dan jual beli babi. Ada beberapa toko-toko besar yang menjual itu. Ya. Kita harus cari juga. Kita masuk ke toko-toko besar. Nggak apa kita nanya, di sini jual apa ini? Babi enggak? Jadi anjing jual enggak? Kan nggak bisa campur sama daging kambing, daging ayam, ada berdekatan. Sementara itu najis ya, najis babi, najis. Wal asnam dan jual beli patung. Jual beli patung. Ada pesanan perumahan patung. Jangan mau bikin apa ini? Bikin patung. Di legenda kalau masuk legenda ada patung kan? Ada. Masjidnya oke gitu ya. Tapi patungnya ini nggak berdaya apa-apa ya namanya developernya ini begitu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Jabir dari sahabat Jabir bin Abdullah ya.
Kalau berkaitan dengan haraman, itu ada beberapa binatang haram. Satu karena nas, ketetapan ayat atau ketetapan dari hadis. Kita nggak perlu bertanya lagi ya, kenapa itu diharamkan. Tapi ada karena binatang diharamkan karena menjijikan. Ada karena menjijikan kaki, haram hukumnya. Karena kalau tidak disebutkan, tapi kan menjijikan. Yang kedua diharamkan karena kulit, memiliki otak embel, memiliki kuku yang tajam. Walau sibain, dan memiliki kekuasaan, ada taring. Itu yang keterangan hadis ya. Ada beberapa disebutkan menjijikan. Yang pertama kan ada ketetapan dalam nas Al-Quran, binatang ini haram. Karena ada ketetapan dari hadis. Kata Rasulullah, ada hadis yang menyebutkan bahwa diharamkan bisa karena menjijikan, diharamkan karena buas, kategori binatang buas, buaya, kucing termasuk binatang apa? Yang bertaring, taring juga ada. Yang cirinya menerkam, burung juga ada burungnya, makannya menerkam, menyamber. Buaya buas, buas. Bila nggak puas, tapi menjijikkan. Ada yang memang diharapkan dan dilarang untuk membunuhnya. Kita nggak boleh membunuhnya, itu binatang. Ada diharapkan karena hidup di dua alam, di air bertahan, kemudian di darat bertahan dalam kadar waktu yang lama. Kemarau ya dia eksis, musim hujan ya eksis, dia tenggelam, ada masalah. Kalau racun kepiting laut kan dia nggak bertahan lama. Kalau kepiting darat itu bertahan lama tuh. Kalau di lagi kemarau dia nggak ada air kan hidup. Tapi kalau di ada air bisa hidup. Kalau rajungan kan yang di laut itu kalau diangkat ke darat tunggu aja nanti 3 hari udah istirahat dia dan dia mati. Itulah. Tapi di sini ada hadis ya, khamsun min at-tawkulluhunna fasikun yaqtulna bil hilli wal haram. Ada 5 binatang yang semuanya boleh dibunuh baik di tanah haram maupun tanah halal. Al-ghurab, burung gagak. Burung gagak itu apa? Yang kedua wal adaatu wal hidah, burung elang atau elang? Elang nama orang ya? Elang. Kayak apa burung elang? Sudah tahu semua kan? Wal fa'ratu, tikus. Boleh dibunuh tikus ya. Tapi nggak boleh membunuhnya kalau dengan cara digeprek kepalanya gitu ya. Ya. Membunuh ya sebenarnya. Wal aqrab, Scorpio. Apa Scorpio? Gelcin. Boleh dibunuhnya. Wal kalbul aqur, anjing gila sebenarnya ini. Anjing gila, rabies ya, ini bahaya. Tapi kalbul aqur itu bisa dimanai dengan anjing galak yang membahayakan. Ada orang lagi jaga, kata anjing, "Lu jangan lagi," gitu ya. Tadi ngomong gitu, ngomongnya, gitu ya. Itu artinya kan, "Lu jangan lagi." Itu boleh dibunuh nggak? Ini cerita anjing jadi waktu Nabi Nuh, namanya Abdul Ghaffar. Nah itu ada anjing gede, mukanya cemong-cemong, nggak pernah mandi dari anjing itu ya, berhari-hari. Nah di depan Nabi Nuh mau lewat, apa ini? Ngalamin. Maka kata Nabi Nuh, ya kalau Iksa ya kalau kobik dia. Iksa bisa minggir. Anjing jelek, udah anjing jelek dan dia. Nabi Nuh tiba-tiba Allah
menghina si pencipta anjing apa anjing itu ditanya begitu oleh Allah, langsung seketika bersimpul sujud nangis. Makanya disebut itu linangan air. Sehingga ini penting juga. Sekali lagi ilmu itu hanya syarat untuk menjadikan kita lebih baik. Jangan sekali-kali menghina kepada sesama. Jangan bepesek itu jangan ya. Jangan ya. Kan sering gitu ya. Jangan ikut fisik. Pokoknya janganlah. Saya dulu pernah dengar wah dengar dasar si buta dari buah hantu gitu kan. Terus segitu egois. Siapa orang yang hidupnya tidak melek matanya? Karena takdir Allah sampai segitu menghina-hina. Padahal itu termasuk boleh menolak dalam keyakinan saya. Bukan saya saja. Siapa yang saya menolak? Beliau termasuk boleh menolak. Sebab kalau orang mengajar wali 9, pasti wali 10-nya kemana? Itu yang hina-hina dengan kata-kata sih dari buah hantu itu. Setiap siapa wali 9 pasti akan mampir ke situ. Mampir ke bilang wali menolak. Itu disebut dengan wali 10. Coba tapi ini kalau kita banget. Artinya ya dia sih tidak ada masalah. Tapi ingat hadis. Pihak diberi minasyari, cukuplah orang dikategorikan orang jahat. Ayat kiro akhul muslim. Kalau dia sudah berani menghina sesama muslim, berdah-berdah, ini cukup. Hadisnya panjang, tapi ujungnya begitu. Agar kita hati-hati. Nabi Nuh saja menghina anjing, ditegur sama Allah. Ya, nah kita menghina manusia. Paham Bapak? Ya, selamat tinggal semuanya ya. Masa lalu jahiliyah kita sudah dapat ilmu amal. Ya. Assalamualaikum semua ya. Semarah harum jangan bawa. Tapi kadang-kadang kita keceplosan juga ke istri. Dosa hitam gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, Bapak ya. Istrinya balik juga. Balik mengingat itu ya, karena selesai kalau gitu ya. Jadi orang jahat itu cukuplah kata jahat adalah orang yang sudah menghina kepada sesamamu. Beda pendapat boleh, beda partai boleh. Tapi untuk menghina, no, jangan sampai. Setuju semuanya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada guru kita Ustaz Naji Haji Ahmad Mustafa menyampaikan tausiah. Biasa waktunya hemat. Paket hemat 5 menit, maksimal 7 menit. Kalau di rumah dia bilang begini, saya ngomong apa dikasih 5 menit gitu. Ya percaya. Namanya kakak ya. Dan seperti Ma'asyiral jamaah rahimahullah, surga ada 100 derajat. Surga yang kita inginkan ternyata jumlahnya ada 100 derajat. Al-jannatu mi'atu darajatin ma bainas sama wal ardh. Surga jumlahnya ada 100 derajat. Derajat tingkatan surga sejauh langit dan tapi Rasulullah menyuruh kepada umatnya Muhammad, idza sa'altum al-jannah, seandainya mohon surga, jangan mohon surga yang paling tinggi, yakni al-firdaus. Karena surga firdaus adalah surga yang ditempati oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi, Sahal bin Ka'ab, hanya ingin beserta Rasulullah, hanya ingin beserta Rasulullah setiap pagi. Apa yang dia lakukan? Dia nyambut, dia ngepet,
tapi nggak ada pamit. Membantu Rasulullah. Ketika sore dia datang ke Rasulullah, memperbaiki tempat tidurnya Rasulullah sampai berhari-hari. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Sa'ad, oleh Rabi'ah dan yang lain-lain, karena yang ingin masuk surga itu bukan hanya sahabat Rasulullah. Kemudian dipanggil, ya Sa'ad bin Sa'ad, apa yang wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Syekhul Masyayikh, guru kita semua, Kiai Haji Selamat Asgen, para guru, para ketua DKM dan jemaah sekalian. Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa seyogianya seorang alim, seorang muslim itu memiliki ibadah yang sir, yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Kenapa? Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ibadah yang ditampakkan kepada sesama manusia itu di akhirat nanti nilainya amatlah kecil. Karena itu para ulama, para salafus sholih menyontohkan bagaimana mereka melakukan ibadah-ibadah yang dirahasiakan, hanya dia dan Allah saja yang tahu. Rabi' bin Utsaimin diceritakan bahwa beliau seumur hidup tampak pernah sholat sunnah itu cuma sekali saja di masjid. Sisanya tidak pernah orang lain melihat. Demikian pula ulama lain dikatakan setiap malam munajat, menangis ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala subuh berkumandang, beliau mencuci mukanya, mencelak matanya agar orang lain ketika hadir bareng di masjid melihat dia segar, tidak tampak kelelahan dan capeknya semalaman munajat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain juga demikian, semalaman munajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika adzan berkumandang subuh, ya, maka kemudian mengeluarkan suara yang keras sehingga seakan-akan dia baru bangun dari tidur, sehingga orang lain tetangganya menyangka semalaman dia tidur nyenyak, baru tatkala subuh berkumandang dia bangun. Pun ada ulama yang lain dikatakan selama 40 tahun dia puasa sunnah, istrinya, keluarganya tidak ada yang tahu. Berangkat kerja dibekali makanan, tetapi sesungguhnya dia tidak makan karena dia melakukan puasa yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Karena itulah hadirin sekalian, ibadah yang wajib memang harus ditampakkan. Sholat berjamaah, puasa Ramadan itu ditampakkan. Tetapi ibadah-ibadah yang sunnah, maka pilihlah ibadah yang secara rahasia hanya kita dan Allah saja yang tahu. Karena itulah yang akan sangat bernilai nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasr haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati
guru kita Bapak Kiai Haji Selamat Haji Mata Allah dan hayati, mudah-mudahan diberikan kesehatan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga sahabat saya para ketua DKM, para ustadz, para kasatidz, guru kita, semua yang hadir dan para jemaah sekalian dengan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka menunaikan yaitu pengajian ta'lim, tafsir lain dan muqarrar hadis yang sudah dilaksanakan tadi dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Selamat Haji. Juga kami juga berterima kasih kepada para ketua RW, para ketua RT 01, 08, 07 dan juga RT 01, 08, 08. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah membuat dan telah memberikan kumpulan-kumpulan nasibok yang dipimpin oleh pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah. Mudah-mudahan ibu-ibu tak bosan-bosannya ngurusin kita semuanya ini. Tanpa ibu-ibu pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa jalan. Sebulan sebelum pelaksanaan sudah sibuk. Bahkan saya sendiri terus terang mohon maaf nggak bisa tidur. Nah acara mohon maaf ya, ini pengajian paginya buat nikah. Terus selesai nikah mati semuanya speaker. Dan kita kalau kabur besok acara sudah lain mati semuanya. Untuk atas kesepakatan ini. Insya Allah mudah-mudahan ini terdengar oleh para jemaah sekalian ya. Ini karena dadakan malam langsung dibenerin oleh Pak dari tim hikmat ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan juga sekali lagi saya mohon maaf para tetangga yang mungkin ketutup jalannya dengan kendaraan-kendaraan dari jamaah atau saudara lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu anak nabi yang kafir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah. Ayo video lah, yang digabungkan ke yang tadi. Siapa lagi? Video. Video. Acaranya nggak jangan habis, dikit-dikit aja. Maaf Pak Badar. Bapak nggak bisa. Siapa lagi? So, mumpung saya lagi jongkok. Ayam salah gitu mah Bu. Siapa lagi? Sok, ada ya. Jangan, jangan dimasukin ke grup. Dia lagi megang ini. Tadi yang jaga motor udah keluar. Ya, saya kumpul lagi di sini. Ada anak-anak punya jaga motor siapa Pak? Tolong dong. Kertasnya nggak ada nih. Buat siapa nih tadi yang minta? Buat siapa yang minta? Pak Irin mau? Bungkusin